아이돌 한국어는 방송미디어 통신위원회 방송통신 발전기금으로 제작합니다. ready, no breaks in the moment. 2024년 데뷔한 K-pop 그룹 나우즈. 그들이 세 번째 싱글 플레이볼로 컴백했습니다. K-pop group Nows has made a comeback with the single Play Ball. 나우즈는 자신들의 열정을 야구로 비유합니다. 경기에 오르기 위해 끊임없이 노력하는 선수들의 모습이 우리와 비슷하다라고요. In an interview, they said, "We are similar to baseball players who pour endless effort and passion into getting on the field." 그리고 말했습니다. 이번 컴백곡으로 홈런을 치겠습니다. And they added, "We are going to hit a home run this comeback." 만약 인생이 야구라면 저는 몇 번째 타석일까요? 1회 초? 9회 말? 이번엔 홈런을 칠 수 있을까요? Hello, I'm Special DJ Micaiah, playing the baseball game called Life. Hello, I'm Special DJ Knock Camden, moments away from hitting a home run. Take my hand through the dance, breathe the all the time. Here we go, Tokyo. We go on and on and on. Never slow down. Now, 순간 뛰고르는 pace. 상대는 9회 말의 ace. 죄다 먹혀버린 base. No, I messed up, 뻔한 충고됐어, cause I got no breaks. 벼랑까지 몰린 이 순간, party roll up, pow, pow, pow. 옆에 떠는 winning, 방가름을 leaning, 내 전부를 걸어. Cause I'm alive. Turn up the GPS, and just let me go. 필요 없는 test, 이게 다 what I want. Turn on the TV, 시작되니까, 하늘 끝까지 fly. Better, better, better home run. 달려라, run, run, run. 끝까지 run, run, run. 숨이 차도 let's go. Destination unknown. Destination unknown. Every day 지켜내는 나 repeat. 목표 있는 민식이 major leg. 먹어 여기 city. 모여 모두 squad. 흘려온 땀에 무게 믿어 난. 내가 그대로 can't stop. 숨이 차도 we gon' rock. Keep going. 끝없던 미지에 빠져들었고. 머리 찍힌데 터질 듯한 내 몸. 끝내 숨죽인 채 던져질 last chance. 운명은 손끝에. Better, better, better home run. 달려라, run, run, run. 끝까지 run, run, run. 숨이 차도 let's go. Destination unknown. Destination unknown. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tell me now. Are you ready? Are you ready? Are you ready? 숨이 차도 let's go. Destination unknown. Destination unknown. 불확실한 미래마저 take on other chance. 꿈이라는 궤도 속을 불시착하지. 태모성이 uninjected. 날 던져오는 watch me crushing. 미칠 다 실패됐어. I'm pitching this on the check with the better, better, better home run. 달려라, run, run, run. 끝까지 run, run, run. 숨이 차도 let's go. Destination we know. Destination we know. Are you ready? Are you ready? That's how we play ball. Are you ready? Are you ready? Are you ready? 숨이 차도 let's go. Destination we know. Destination we know. We go on and on. 안녕하세요. 아이돌 한국어 스페셜 DJ Micaiah. 스페셜 DJ 캠든입니다. 후후후후. 빠라밤 빰빠. 1번 타자 나캠든 항공인들의 메시지 읽어보겠습니다. 오, 1번 타자 나캠든. 저부터 읽어볼게요. 네, CC 밀크님께서 두비나 해주셨네요. 두빈이 여기 있죠. 악어 좋아 1115님께서
12월의 시작을 아도랑과 함께 할 수 있어서 너무 행복해요. 히히. 오늘 맞아요. 이제 12월이잖아요. 12월 1일입니다. 네. 아도랑과 함께. 오케이. 그리고 레슬리 고르스디에타님께서 Happy December &1. Thank you. Thank you. You too. 그리고 타티 허기님께서 Greetings from Romania. Wow. I hope everything has a great day today. I hope everyone has a great day today and lots of fun at the radio. Love you all so much. Yeah, love you too. Love you too. From Korea. 예. 오케이. 네, 오늘 아이돌 한국어의 문을 연 곡은 나우주의 홈런이었습니다. 나우즈 분들이 한 인터뷰에서 이번엔 홈런을 치겠다라고 했다고요. 홈런. 케빈 씨 일단 네. 야구 좋아하십니까? 사실요. 야구를 잘 모릅니다. 네, 야구의 룰을 잘 모르는데 네. 그래도 제가 살았던 시애틀에 있던 메리너스도 한번 간 적이 있었고 네. 야구 경기를 몇 번 본 적이 있었는데 되게 재미있더라고요. 그래도 보면서. 잘은 모르는데 그래도 재미는 있다는 거죠. 네, 보면서 재미는 있었어요. 그리고 저희가 사실 한번 시구시타 할 수 있는 기회가 생겨서 네. 저희 둘이 같이 한번 가봤잖아요. 아, 그쵸. 네, 저는 그때 야구 게임을 처음으로 본 거였어요. 아, 그래요? 네, 근데 분위기가 압도적이더라고요. 아, 진짜 너무 재밌게 놀았어요. 그때 저는 진짜. 네. 응원법이 너무 재밌었어요. 아, 다 같이 네. 가는 거. 팬분들이 한마음 한뜻으로 다 알고 계시더라고요, 가사를. 그쵸. 그래서 이렇게 응원봉 막 이런 게 막 들으시면서 와, 너무 힘이 나고 재밌었는데 네. 아무튼 야구 그리고 인생 이야기를 한번 해볼까요? 좋아요. 야구를 네. 약간 인생에 이렇게 빗대어서. 맞아, 야구에는 또 이닝이라는 게 있어요. 약간 회죠, 약간 라운드인데 네. 제가 알기로 9회까지 있어요. 9회. 그리고 오버타임으로 갈 수도 있긴 한데 보통은 9회 안에 끝나는데 혹시 저희의 인생을 네. 야구랑 비유를 한다면 그러면 몇 회인 것 같아요 지금? 그러면 인생이 9회 안에 끝난다는 거죠. 그렇죠. 약간 태어날 때가 1회 아. 그리고 마지막이 9회면 지금의 캡넷 씨는 어디에 서 계십니까? 저는 한 4회, 3, 4회 정도 온 것 같은데요. 지금. 네. 혹시 마카- 이유가 있어요? 이유? 일단 뭐 1회가 태어났을 때, 2회가 초중, 3회가 고등학교랑 대학교, 나 그거 안 먹을 거야. 그리고 4회가 이제 뭔가 20살 중반쯤. 나 이제 20살이잖아. 약간 그런 느낌? 우리 마카 씨는 3회 한번 예상해 본데 맞습니까? 어떻게 하셨어요? 내가 방금 말했잖아. 저는 9회 중에 아마 3회지 않을까 싶은데요. 네. 근데 이제 4회로 넘어가는 것 같긴 해요. 웰컴. Welcome to 4회. Yeah, welcome to 4회. 좋습니다. 그러면 만약 캡넨 씨가 야구 선수였다면 네. 어떤 포지션 하셨을 것 같습니까? 사실 포지션 정확히 잘 모르는데요. 네. 전 그래서 감독을 하겠습니다. 감독. 네, 저 약간 플랜 짜는 거 좋아하고요. 네. 감독님들 멋있잖아요. 근데 네. 최근에 제가 야구 프로그램을 봤는데요. 네. 감독님들 되게 멋있습니다. 그니까요. 네, 막 사인도 있어요. 막 이렇게 사인 보내시는데 그거 진짜 멋있어요. 저는 개인적으로 타자. 타자. 네. 저는 타자가 너무 멋있더라고요. 타자가 공을 때리는 사람인가요? 맞아요. 배트로? Batter. 그렇죠. Batter up. batter. 네. 오케이. 그래서 저는 홈런을 치고 싶기 때문에 네. 타자로 가겠습니다. 오케이, 꼭 홈런 치시길. 네, 근데 살면서 공 그러니까 기회가 그쵸. 많이 오잖아요. 네. 그럼 이 기회가 왔을 때 놓친 적이 있나요? 스트라이크 아니면 네. 뺑 홈런 친 적이 많나요? 저는 이게 홈런 뺑보다도 기회가 왔을 때 절대 놓치진 않아요. 일단은 휘둘러 본다. 네, 무조건 자신감 있게 휘둘러 보고요. 네. 가끔 진짜 운이 좋으면 홈런이 걸리더라고요. 와우. 네, 약간 좀 저는 조금 운이 좋은 편이었던 것 같아요. 그때 그럴 때마다. 아니 운도 실력이에요. 아, 그런가요? 제가 생각할 때 운이 오는 이유는 네. 운을 바칠 실력이 있기 때문이에요. 기본이 돼 있어서. 네, 캡넨 씨는 기본이 돼 있는 사람입니다. 감사합니다. 그러면 우리 마카야 씨는 네. 살면서 홈런을 쳐본 적이 있을까요? 홈런 제 생각에 지금까지 제 인생에 홈런이 몇 개 있는데 네. 최근 들어서 느낀 거는 네. 제가 졸업을 한 게 홈런을 친 거지 않나 싶습니다. 졸업, 그쵸. 인생의 한 페이즈를 끝낸 거잖아요. 끝내죠. 네. 그래서 그것만으로도 홈런을 치고 음. 이제 다음
뭐 회로 넘어왔다고 생각합니다. 그러면 네. 만약에 저희가 아이돌이잖아요. 그쵸. 그럼 아이돌로서 홈런을 친다는 건 어떤 의미를 뜻하는지. 제 생각에는 우리 팬분들, 우리 엔디어들 있잖아요. 네. 엔디어들을 행복하게 해주는 게 홈런 홈런인가? 치는 게 아닌가 아. 네, 싶습니다. 그럼 최근에도 홈런 많이 치셨겠네요. 저는 뭐 항상 우리 엔디어 홈런 항상 치죠 저는. 우리 앤디어 지금도 행복하고 있죠? Yeah. 오케이. 그러면 마무리를 해볼까요? 이쯤에서 좋습니다. 네, 좋습니다. 마무리하고 다음으로 넘어갑시다. 네. 알고 보면 진지한 방송 아이돌 한국어. 하지만 메시지 이벤트는 가볍게 가볼까요? 그렇다면 야구 이야기가 나왔으니 한번 스포츠 이야기를 해볼까요? 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디의 메시지로 여러분이 좋아하는 스포츠와 그 이유를 보내주세요. 추첨을 통해 블루투스 스피커를 드립니다. Is there anyone who is a basketball fanatic like me? The topic for today's message event is my favorite sport. Please leave a comment on the YouTube EBS FM Korean chat. 네, 스포츠로 치면 인터벌 타임이죠. 노래 듣고 오겠습니다. A-Pink, Dumb Dumb. 그리고 계속해서 I Lead, Not Cute Anymore까지 이어집니다. Hey, 느낌이 너무 이상한 걸 좀 나를 위해 보내 준다는 말이 감은 두려워 너무 상대에 맞아서 하루하루 밀어냈던 느낌 그대로 화려해 감춰진 모습 다 들킬까봐 겁나 너는 내맘 몰라 걱정 마 baby I'm so fine 아니 아무렇지 않아 괜찮아 내 맘은 덩다르렁다르렁 누구보다 작았던 네가 떠난 거야 잘 된 걸 점점점 Bye bye baby 또르렁또르렁 별로 슬프지 않아 눈물 흘리지 않아 벌써도 끝나버린 내 맘은 덩덩덩덩 봐봐 yeah 내 맘은 거짓말 같다고 말하지 마. 내 맘은 덤덤덤덤. Yeah, 나 나 나 나. It's like 나 나 나 나. 어딜 가도 슬픈 노래를 부르. You know this feeling. 나 나 나 나. Yeah, 나 나 나 나. 사랑 못할 거라 생각해 가끔. 화려해 감춰진 모습. 더 이뻐진 것 같아 손은 더 아파 걱정 마 baby I'm so fine 아니 아무렇지 않아 괜찮아 내 맘은 덩다르렁다르렁 누구보다 작았던 네가 떠난 거야 잘 된 걸 점점점 Bye bye baby 또르렁또르렁 별로 슬프지 않아 눈물 흘리지 않아 벌써도 끝나버린 내 맘은 덩덩덩덩 봐봐 yeah 내 맘은 덩덩덩덩 거짓말 같다고 말하지 마 No 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 그리워 매번 잠들기 전에 yeah yeah 목소리를 들어야 스르르 눈 감았지 시간이 정말 모든 걸 지워준다 해도 Someday 다 그렇게 된대도 내 맘은 덤덤덤덤 봐봐 yeah 내 맘은 덤덤덤덤 거짓말 같다고 말하지 마 내 맘은 덤덤덤덤 용감한
노래 듣고 왔고요. 아기 두부 육군님께서 두빈이 모자 썼네. 얼굴이 안 보여. 얼굴 안 오케이, 보여. 얼굴 좀 보여드리겠습니다. 오, 좋습니다. Love Cow 1T Jet님께서 Hi from the United Kingdom. 오. Hello, hello. 하이. 그리고 제니퍼 슈말레님께서 Greetings from USA. I hope you guys are having an amazing day. 오, 약간 라임. Greetings from USA. I hope you guys are have an amazing day. 오, 아, 진짜. 좋습니다. 좋아요. 그러면 메시지 계속 많이 보내주시고요. 다음 코너는 가사 번역 신청도 많이 해주시길 바랍니다. 가사 배우고 가사. They don't really love me, they don't really love me, they nah, nah, nah. They don't really love me, they don't really love me, nah, nah, nah. They are a team that grows together and realizes their dreams, right? Rise, just like their name, which combines rise and realize. They are improving their skills at a frightening speed. 최근 발표한 Fame은 성장 과정에서의 이면을 노래합니다. 치열함 속에서 때때로 마주하는 불안과 공허를 드러냈다고요? 너무 공감되잖아. 라이즈의 컴백을 축하해요! K-pop 아이돌을 좋아하시는 분들이라면 반드시 들어봤을 이름이에요. 우리 라이즈, 실력파 그룹이죠. 그렇죠. 실력이 출중하죠. 그러면 우리 Rise 처음 데뷔했을 때 혹시 기억나나요? 어우, 너무 기억나죠. 사이렌? 그 맞아요. 그때 퍼포먼스 비디오 딱 네. 처음에 이렇게 공개를 했는데 네. 그때 어땠어요? 저 그때 딱 네. 기억나요. 저희 다 같이 있었잖아요. 연습실에. 네. 다 같이 봤는데 저희 다 와, 멋있다. 네. 그리고 그 임팩트가 저는 아직도 잊혀지지가 않아요. 저는 그 장소를 알고 있었어요. 오, 진짜요? 퍼포먼스 거기 LA예요. 아. 네, 거기 되게 근데 그 장소에서 그 퍼포먼스 비디오 찍은 게 되게 센스가 너무 좋았던 것 같고 심지어 퍼포먼스도 너무 강렬해가지고 와, 맞아요. 이거 어떻게 한 거지라는 생각했는데 네 그때 반했습니다. 노래도 진짜 pull it back, pull it back. 이 시작이 너무 좋았어요. 아 Pull it back, the side, run. 어 얼마나 파차름. 맞죠, 맞죠. 맞아요. I love it. I love it too. 자 그러면 우리 Rise 노래 중에 좋아하는 곡 있나요? 전 많은데 네. 저는 오히려 약간 라이즈가 그 약간 센 노래들도 많잖아요. 되게 다양한 곡들이 많더라고요. 맞아요. 네. 엄청 다양한데 네. 저는 Memories 진짜 좋아합니다. Memories. 네. 오케이 한번 불러주세요. 하나 둘 셋. Let's get it. Don't wanna live 예. all this feeling. 오케이. I gotta taste. 오케이. 아, 네, 네, 네. 아, 이 노래 네, 좋아합니다. 네. 아. 멜로디가 너무 좋아요. 저도 전 두 곡 있는데 Talk Sexy랑 Bass 좋아합니다. 붐붐 네, 베이스. 네. 아, 두 곡이 네. 굉장히 제 스타일이에요. 맞아요. 네. 제가 느끼기에 라이즈는 그 곡이랑 춤을 되게 잘 연관시키는 것 같아요. 어. 그 춤이 항상 노래랑 되게 잘 어울리고 아, 진짜. 또 그 네. 춤을 멤버들이 되게 잘 살린다고 느끼거든요. 특히 그 쇼타로가 네. 춤을 엄청 그렇죠. 잘 춘다고 댄스 생각을 포지션 하는데 담당하고 계시죠. 맞아요. 네. 댄스 포지션 담당하는데 너무 충실하게 잘하고 계셔가지고 네. 임팩트가 저는 엄청 세다고 느끼는 맞아요. 그룹인 것 멋있어요. 같아요. 멋있어요. 네, 좋습니다. 라이즈의 이번 신곡 Fame은 IQ4Q3U TTT님이 가사 번역을 신청했고요. 시작해 볼까요? 좋아요. 자, 시작해 보겠습니다. 그들은 날 진짜로 사랑하지 않아. They don't really love me. 그들은 나 They 나 소리쳐 크게 울어 눈물 두려움 고통 하지만 계속 나아가 shout loud cry tears fear pain but keep going. 난 전부 사랑을 위해 했어 명예가 아니라 I did it all for love, not fame. 와우. 되게 되게 딥하다. 네, 가사가 네, 되게 무겁고 딥해요. 약간 다크하면서도 네. 되게 serious한 음흠. 심각성이 느껴지는데 일단 They don't really love me. 그들은 날 진짜로 사랑하지 않아 라는 가사가 나오는데요. 과연 이 노래가 네. 멤버들의 마음을 담았다고 했는데요. 네. 그럼 이 여기서 나온 they는 누구일까요? They don't really love me. They 나를
안 좋아해. 나를 안 사랑하는 것 그들이 같아. 나를 진짜로 사랑하진 않아. 어. 그러면 가짜로 사랑하는 거잖아요. 그쵸? 그러면 척하는 거라고 생각하거든요. 음, 약간 뭔가를 얻기 위해서 네. 나를 사랑한다고 하지만 나는 진실을 알아. 그들은 나를 사랑하지 않아. 약간 이런 느낌인 것 같은데 네. 제 생각에 아마 뭐 주변 인물들 약간 뭐 서포트를 해준다고 말하지만 뒤에서는 뭐 별로 서포트 해주지 않는 그런 인물들에게 어, 약간 fake? 샤웃아웃, 약간 fake person인가요? fake, 약간 hater. hater. 네, 그쵸. 누구나 있을 수 있죠. 맞아요. 그리고 all I did it for my love, not fame. 난 전부 사랑을 위해 했어. 명예가 아니다라고 하잖아요. 그럼 이 가사에서 나오는 라이즈가 말하는 my love는 또 뭘까요? My love. 네, 라이즈가 생각하는 my love. 캠느 씨뭐 네. 짐작하는 거 있으세요? 저는 그래도 my love 내 사랑인 거잖아요. 그쵸. 그러면 라이즈의 팬분들 아닐까요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 전 이거밖에 없다고 생각하는데요, 사실 답이. 그러면 나는 사랑을 위해 했어 명예가 아니라는 것은 네. 내가 뭐 유명세를 얻기 위해서 한 게 아니라 우리의 팬들을 위해서 팬들과의 사랑을 위해서 했다는 그런 말인 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 너무 멋있는데요. 음. 네. 그러니까. 같은 아이돌로서 너무나 공감이 되는 이 노래. 다음 파트도 살펴볼까요? 그녀가 날 사랑할까? 내가 무너져도 Will she love me even if I fall apart? 난 아닌 척해. 내가 괜찮아 보여? I pretend I'm not. Do I look like I'm good? 숨 막히는 밤이 나를 끌어안지. The suffocating night embraces me. 이런 내 모습 보일까 봐. Afraid that you might see me like this. 아이고, 슬퍼요. 너무 분위기가 좀 달라졌다. 네, 슬퍼요. 앞에서 이 노래가 때때로 마주한 불안과 공허를 드러냈다고 소개해드렸는데요. 네. 와, 불안과 공허. 캠는 씨는 네. 불안함이나 뭐 공허함을 느껴본 적이 있나요? 저는 딱 크게 떠오르는 순간이 하나 있는데 네. 바로 데뷔 전입니다. 아, 네, 제 데뷔 순간이 결정나지 않고 네. 근데 나이는 계속 들고 있었고 아, 뭔가 제 불확실한 미래가 네. 보였기 때문에 되게 제 스스로도 너무 불안했고 허전했어요. 마음이 되게 허전했다. 네, 그런 적이 있었는데 네. 그래도 이렇게 데뷔해서 한 번에 싹 날아갔던. 오, 너무 다행이네요. 네, 근데 제 연습생 때 그런 네. 고민들이 많은 것 같아요. 그렇죠. 네. 마카 씨도 혹시 뭐 불안함. 네. 저는 보통 네. 배달을 시키면 아. 음식 배달을 시키고 그 시간 내에 안 오면 좀 불안함을 느껴요. 뭔지 알긴 알아요. 그쵸? 네. 내 근데 음식에 주제가 너무 달라졌는데. 갑자기? 근데 아무튼 이어가 보세요. 네, 약간 음식에 무슨 문제가 생겼나? 아, 문제가 아니면 생겼나? 혹시라도 약간 기사님이 네. 지금 약간 길에 잃으셨나? 그렇지. 뭐 차 막힐 수도 있고. 그쵸. 약간 걱정이 좀 되죠. 근데 제가 너무 신기한 게 네, 저도 새벽에 한 번 시킨 적이 있는데 네. 보통 새벽 늦게 시키면 불안해요. 맞아요. 뭔지 알죠? 아, 너무 알죠. 뭔가 갑자기 주문을 가게가 문을 주는데. 닫을 수도 있고. 그쵸. 갑자기 가게가 문을 닫을 수도 있어. 안 돼요. 그럼 진짜 불안해지고 네, 공허해지더라고요. 맞아요. 그럼 다시 돌아가 볼까요? 네, 좀 다시 진지하게. 이제 진지하게 돌아가 봅시다. 진지하게 다시 네. 가보겠습니다. 캠는 씨, 네. 마음이 힘들 때는 네. 어떻게 하십니까? 저는 피아노 소리 듣는 걸 굉장히 좋아하는데요. 이런 피아노 소리 말고요. 아, 네. 되게 아름다운 그런 피아노 소리를 이제 제 이어폰으로 통해서 이렇게 듣는 걸 굉장히 좋아합니다. 네. 최근에 그 스피커도 사셨잖아요. 맞아요. 스피커도 하나 구매했는데요. 네. 사실 스피커 구매한 이유가 저 자신도 위했지만 뭔가 그 라이브 때 좀 오. 음악을 더 잘 전달할 수 있잖아요. 네. 뭔가 스피커를 통해서 하면. 그래서 산 것도 있어요. 오, 캠리 씨 그렇더라고요. so sweet 하신데요. Yeah, so sweet, so 오, sexy. 오, 예. 갑자기요. 마카야 씨. 네. 마카야 씨도 한번 힘들 때 어떻게 하는지 말해줘요. 저는 네. 아까 가사에 나온 것처럼 네. 전 약간 일단 안 힘든 척을 해요.
안 힘든 척. 일단 혼자서 이겨낼 수 있다는 마인드이기 때문에 누가 와도. 네, 누가 와도 이겨낼 수 있다. 그러니까 내가 혼자서 힘들면 내가 혼자서 힘들고 네. 내가 해결할 수 있는 선에서 최대한 해결해 보려고 하는 편인데 네, 그렇게 해도 안 되면 이 네. 형이 있으니까 언제든지 한번. so sweet. yeah, so 오늘 sexy. 캠든이 형 왜 이렇게 스윗해요? 오늘 달달한 거 많이 먹었나 봐요. 맞아. 스윗. 그러면 과연 우리는 왜 이런 불안 공허를 느낄까라는 생각을 해봤는데 네. 왜 진짜 이렇게 느낄까요? 저희는 사람들은 왜 이렇게 불안과 공허를 느낄까요? 저는 캠든 씨의 네. 생각을 알고 싶습니다. 저는 이 시간이 지나면서 네. 세상이 굉장히 엄격해진 것 같아요. 그거 하지 마. 그것도 그렇고 룰이 굉장히 많아졌어요. 루 37. 새로운 룰들이 굉장히 많아져가지고 네. 좀 더 타이트해졌다. 약간 그래서 이게 조금 더 스트레스를 많이 받는 것 같아요. 사람들이 전체적으로. 약간 압박감을 받으면서 네. 그 압박감 안에서 해결해내야 되는데 그것도 못 해결하면 좀 약간 불안하고 그렇죠. 약간 그런 말 너무 동의합니다. 네. 근데 저는 오히려 불안함이랑 공허함을 느끼면 네. 그 반대로 행복을 더 느낄 수 있는 것 같아요. 왜냐면 감정은 그 반대가 있어야 그렇죠. 그 그런 거 반대를 한번 느낄 수 있는 맞아요, 거예요. 맞아요. 한 번씩 네. 겪어봐야 돼. 맞아, 그래도 맞아. 행복을 더 많이 느끼시길 바라겠습니다. 그러니까요. 네. 오케이. 이런 그러면 네. 서로 마음 토닥토닥하면서 다음 가사로 오케이, 넘어가 볼까요? 토닥토닥. 오케이, 잠깐. 그 전에 저희 먼저 노래 듣고 오겠습니다. 잠깐. 그 전에 오늘 메시지 이벤트 다시 한번 안내해 드릴게요. 마음이 불안하거나 공허할 때 몸을 움직여야 하거든요. 네. 그래서 준비했습니다. 내가 좋아하는 스포츠. 요즘 러닝이 유행이잖아요. 직접 하고 있는 운동이나 직접 보러 다니는 스포츠가 있다면 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디의 메시지로 보내주세요. 추첨을 통해 블루투스 스피커 보내드리고요. 글로벌 항공인들, My favorite sport is basketball. Please send in your favorite sport and the reason why you like it. 그럼 Rise Fame 완곡 듣고 오겠습니다. They don't really love me, they don't really love me, they nah nah, nah nah. They don't really love me, they don't really love me, nah nah nah. Shout, love, cry, tears, fear, pain, but keep going on. I did it for my love, not fame. Will she love me? 내가 무너져도 난 아닌 척해. Do I look like I'm good? 나 스모키는 밤에 날 끌어안지 나 이런 내 모습 보일까봐. 꿈은 lie 나는 말 거짓말 나를 위해 쏘는 드라마일까. When you call me all my so easy way 내게 물어봐 Do a piece of your face. All this fake fame maybe I don't need it. 끌어안아 한 조각의 feeling. 어제 깊고 짙은 사랑을 원해.
라이즈의 Fame에는 이런 가사가 나옵니다. 난 아닌 척해. Do I look like I'm good? 척하다 is pretend in English. Refers to faking an action or state to make it look real. 네, 척하다. 저는 많이 쓰는 단어예요. 저도 안 쓰는 척하지만 많이 쓰는 단어고요. 오, 이게 사실 필수 한국어 아니겠습니까? 맞습니다. 그럼 우리 한번 예시 들어볼까요? Let's get it. 아는 척하다, To pretend to know. 졸린 척하다, Pretend to be sleepy. 피곤한 척하다. Pretend to be tired. 마카야는 날 모른 척했다. Micaiah pretended not to know me. 누구세요? 네, 그리고 난 아닌 척해. Do I look like I'm good? 이라는 가사가 있었죠. 네, 아닌 척을 해야 할 때가 참 있어요. 그렇죠. 뭐 힘들어도 안 힘든 척, 뭐 슬퍼도 안 슬픈 척. 네. 그렇죠. 그럼 이건 당연히 있다고 봐요, 저는. 그럼 캠넨 씨 네. 아이돌을 하면서 음흠. 아닌 척 한 적이 있나요? 아닌 척하는 거요. 네. 저는 아무래도 가끔 안무를 네. 뭐 아주 조금 어머나, 그리고 어머나. 실수할 때가 있지 않을까요? 어머나. 하지만 실전이 아닌 우리 연습할 때 말하는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 근데 연습할 때 뭐 마카야 씨 있어요? 아이돌 하면서 아닌 척한 거. 저는 그런 적 있어요. 약간 멤버들끼리 다 이렇게 있잖아요. 네. 그러면 뭐 예를 들어서 탕수육을 먹고 있어요. 마지막 한 조각입니다. 제가 먹어요. 아무도 안 볼 때. 먹어요. 네. 네. 야, 탕수육 어디 갔어? 네. 그럼 저도 같이. 야, 탕수육 어디 갔어? 야, 탕수육. 야, 누가 먹었어? 나 먹으려 했는데. 이게 아닌 척인 거죠. 아닌 척? 네. 이게 근데 과연 아이돌 하면서 하게 된 아닌 척인가? 그래도 아이돌 하면서 멤버들과 함께. 이게 네. 또 멤버들이랑. 네, 멤버들이 오늘 라디오는 안 봤으면 좋겠네요. 네, 캠든 씨도 저희 비밀 유지해 주실 수 있죠? 당연하죠. 탕수육 마지막 피스 항상 이제 가져가세요. 네, 감사합니다. 그럼 캠든 씨 원래 성격은 어떠세요? 약간 아닌 척을 자주 하는 편이세요? 아니면 안 하는 편이세요? 저는 자주 하는 편인 것 같은데요. 오, 저희 어머니가 네. 너는 그래도 다 티가 나 아, 라고 하시더라고요. 그래서 할 거면 제대로 좀 해야겠다라는 생각도 해보고 네. 아니면 그냥 하지 말까? 그냥 아닌 척 하지 말고 네. 원래대로 살까 이런 생각도 하고. 저희 어머니도 비슷한 말을 진짜 많이 했어요, 저한테. 네네. 제가 딱 사춘기 오고 막 친구들이랑 많이 놀고 막 운동 많이 가고 그럴 때 엄마가 항상 저한테 말하던 게 있어요. 네. 엄마는 못 속인다. 난 다 알아. 항상 이 말 하셨어요. 그쵸. 근데 진짜 다 압니다. 다 알더라고요. 다 알아요. 아니 이게 내 몸에 카메라가 있는 건지 어떻게 한 건지 모르겠는데 무슨 장치가 달렸나 봐요. 그런가 봐요. 네. 다 알더라고요. 그래서 너무 샤웃아웃 어머니들입니다. 네. 네, 그러면 대단해요. 캠든 씨는 그러면 네. 어머님은 캠든 씨가 음. 티가 난다고 했잖아요. 네. 그럼 캠든 씨가 생각할 때 네. 어머님 말고 그냥 다른 사람들 네. 한테는 티가 나는 것 같아요? 아니면 저는 제 생각엔 티가 안 나는 것 같다고 생각하거든요. 오. 마카야 씨 볼 때 어때요? 저 티 나요? 근데 캠든 씨 보통 티 많이 나진 않아요. 그쵸. 이게 엄청 집중하면 네. 뭔가 좀 이상한데라고 생각할 수는 있겠지만 네. 막 저 형 아닌 척 하고 있는데 이렇게 생각하진 않아요. 그쵸. 네. 그럼 미션 성공이네요. 근데 저도 개인적으로 네. 아닌 척을 좀 하는 편인 것 같은데 저도 꽤 잘한다고 생각해요. 맞아요. 되게 덤덤하게 잘하시는 거 알아요? 저 약간 무표정으로 근데 맞아요. 마카야 씨가 그걸 되게 잘하는데 네. 전 다 압니다. 아이고 캠든 씨 옆에서는 좀 조심해야겠네요. 네, 그러면 라이즈가 그리고 네. 사람들이 아닌 척하고 본심을 숨기는 이유는 뭘까요? 아무래도 이게 아닌 척을 하는 이유는 다 자신의 이런 약점이 잡히기 싫어서 잡았다. 싫어. 이런 느낌인 거죠. 네, 그렇죠, 싫어. 그렇죠. 그리고 약간, 저도 생각해봤는데 약간 본심이 있잖아요. 근데 네. 그건 나의 본심이잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 누구한테 말했는데 그 사람이 동의를 하지 않으면 네. 되게 힘들 것 같지 않아요? 맞아요. 그렇죠. 더 신경 쓸 것 같고. 맞아요. 그래서 이런 부분은 좀 어렵더라고요. 네. 그죠? 네. 그러면 지금 저의 본심은 말이죠. 오, 아주 뭘까요? 두구두구두구두구두구두구두구두구 행복하다. 왜 행복하죠? 사실 그냥 지금 이렇게 스페셜 DJ 하는 게 너무
재밌어요. 네, 재밌고 네. 저는 왠지 모르겠는데 뭔가 마카 씨랑 이렇게 얘기하는 게 되게 재밌네요. 그냥 되게 재밌네요. 역시 그냥 이게 평소에도 느꼈는데 네. 이렇게 라디오에서 또 얘기하니까 좀 다르죠. 네, 뭔가 저는 사실 걱정 많이 했거든요. 네. 뭔가 아무리 같은 멤버라도 이게 재밌게 잘 이끌어갈 수 있을까 했는데 굉장히 재밌게 잘 하고 있는 것 같아서. 오. 그럼 2주차잖아요. 그렇죠. 점점 재밌어져서 지금 행복하네요. 좋습니다. 네, 네. 제가 느끼기에도 저희 같이 성장하는 중이라서 네, 네. 앞으로도 화이팅입니다. 캔디 씨. 화이팅이에요, 화이팅. 좋아요. 그럼 다음 파트로 넘어가시죠. 꿈은 거짓말하지 않는다지만 그 말은 거짓말. Dreams don't lie, but that's a lie. 나를 위해 써낸 드라마일까? Is it a drama written for me? 네가 날 부를 때 망설이지 왜? When you call me out, why do I hesitate? 내게 물어봐. 내가 네 신뢰를 받아 마땅한 사람인지. I ask myself, do I deserve your faith? 오, 이것도 좀 다크하네요. 되게 진지하다. 네. 저는 사실 이 가사가 되게 눈에 띄었는데 네. 꿈은 don't lie 라는 말 거짓말. 굉장히 이게 꼬여 있어요. 그러게 네. 꿈은 don't lie 라는 말 거짓말. 와우. 그러면 dreams don't lie but that's a lie. 네. 이 가사가 즉 꿈은 거짓말이다. 아, 라는 뜻이에요. Simplify. 네, 그냥 이걸 simplify 하면 꿈은 거짓말이다라는 뜻인데 네. 이거에 대해서 동의하십니까? 아니면 비동의하세요? 이거 어떤? 저는 비동의로 가겠습니다. 네, 꿈은 이루어진다고 생각합니다. 그렇죠. 저도요. 네. 사실 저도 안 이루어질 꿈은 없다고 생각을 해요. 진짜 약간 뭐 진짜 말이 안 되지 않는 이상. 그러니까 그죠. 뭐 제가 뭐 슈퍼히어로가 돼서 뭐, 뭐 저기 우주로 가서 집을 만들고 싶어요. 그런 이런 거. 거는 네. 약간 현실성이 아예 없잖아요. 그쵸. 근데 너무 제가 없다. 느끼기에 현실성이 있는 꿈은 네. 어떻게든 이루어낼 수 있다고 믿는 편입니다. 저는. 네. 맞아요, 맞아요. 이렇게 저희도 아이돌 이뤄냈잖아요. 그렇죠. 네. 지금 당장 이루고 싶은 꿈이 있나요? 저요? 네. 오, 진짜 좋은 질문이네요, 캔디 씨. 아니 뭐 오늘 이루고 싶은 꿈이어도 돼요. 아, 오늘 이루고 싶은 네, 거. 네. 저 오늘 이루고 싶은 거는 아까부터 먹는 얘기하다 보니까 저 자꾸 진짜- 맞죠? 네. 지금 또 먹을 거 얘기 또 할 거죠? 저 저녁을 진짜 맛있게 먹고 싶어요. 뭐 먹고 싶으세요? 그거까지는 아직 생각을 안 해봤는데 제가 네. 느끼기엔 오늘은 쌀을 먹어야 될 것 같아요. 쌀 종류, 밥류. 밥류. 네. 제가 알기로는 같이 드셨는데 방금 우리 도시락 먹은 걸로 알고 있는데 네. 아무튼 더 많은 쌀을 드시길 바랍니다. 좋습니다. 캔디 씨 그러면 동의하세요? 아니면 비동의하세요? 저도 이거에 대해서는 비동의하죠. 왜냐면 저도 꿈은 무조건 이루어진다고 생각을 해요. 무조건. 네, 저도 굉장히 꿈이 많은 사람인데 네. 계속 꿈을 가져오면서 이루어지지 않았던 적은 없었던 것 같아요. 요. 네. 와 이거 좀 되게 멋있네요. 그죠. 네. 네. 그리고 다음 또 제가 인상적인 가사 하나 있었는데 네. 내게 물어봐. Do I deserve your faith? 내가 네 신뢰를 받아 마땅한 사람인지라고 했는데요. 네. 이 가사에서 your 이건 누굴까요? Your faith. 네. 너의 신뢰. 네, 너의. 제 생각에 라이즈가 이 노래를 팬분들에게 부른다고 생각하고 있기 때문에 아까 말했다시피 네. 약간 비슷하게. 팬분들에게 너의 신뢰를 받아 마땅한 사람일까요? 이렇게 물어보는 것 같아요. 제 생각에 네. 마땅할 것 같습니다. 너무 멋있고 팬분들한테 사랑이 지금 너무 잘 느껴져서 네. 너무 좋은 것 같아요. 좋습니다. 그럼 마지막으로 저희 한 파트만 더 번역해 볼까요? 너무너무 좋아요. 이 모든 가짜 유명세 어쩌면 난 필요하지 않아. All this fake fame, maybe I don't need it. 끌어안아 한 조각의 감정. Embrace a single piece of feeling. 오직 깊고 짙은 사랑을 원하는 걸 I only want a love that is deep and intense. 멈추지 않을 거야. Won't stop. 오호. 와, 저희가 아까 오프닝에서 네. 홈런 이야기를 했잖아요. 네. 그리고 이 노래는 거짓된 명성은 필요 없다고 합니다. 그렇다면 네. 우리 앰퍼샌드원의 꿈은 뭘까요? 앰퍼샌드원의 꿈이요. 네. 월드 투어. 저 그거 생각하고 있었어요. 적어놨어요. 적어놨어요. 적어놓으셨네. 워드 투어. 그러면 네. 확실히 앰퍼샌드원의 꿈이 맞네요. 그러네요. 이게 이게 캔디 씨 마카이심의 꿈이 아니라 같이 앰퍼샌드원. 네. 너무 좋습니다.
근데 멤버들도 네. 아마 동의할 거예요. 그니까요. 네. 이게 저는 어쨌든 앰퍼샌드원의 꿈에서도 다 무대랑 관련된 게 너무 좋은 것 맞아요. 같아요. 네, 무대 무대하면서 팬분들과 더 만나고 소통하고 멋있는 모습 많이 보여주는 게 저희의 행복인 것 같습니다. 네, 네. 좋아요. 그럼 아이돌로서 자아 성찰을 해본 라이즈 페임 가베삼 마치겠고요. 우리 항공이들은 청취자로서 뭘 해야 할까요? 네, 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디앱 메시지로 내가 좋아하는 스포츠를 보내주세요. 하는 것도 좋고 보는 것도 좋습니다. 추첨을 통해 블루투스 스피커 선물로 드리고요. 글로벌 항공이들 send us a YouTube chat about your favorite sports and why you like it. Let's have a chit chat. 그럼 투어스 오버드라이브, 시우민 오버드랍 두 곡 듣고 올게요. 잠깐 널 볼 때마다 놀라 너무 뜨거워서 겁나 이건 위험해 I'm getting overdrive 그래도 되게 싫은데 네가 알아봐줬어 내 이런 내맘 I'm getting overdrive overdrive 깜짝이야 너 때문에 놀라버린 맘이야 뜨거 more body's gonna blow 너의 눈길 한 번이면 내 신경은 전부 turn 이럴 시간이 없어 난 어제도 준비됐어 난 Let's go right now I'm getting overdrive overdrive I cannot go back 널 그날 본 게 며칠 된 실수지 또 누굴 탓해 더는 못해 나는 또 너만 보면 심장이 쿵 You make my heart 쿵쿵 더는 못 참겠어 Oh my 원래 다 이런가요 You make my heart 쿵쿵 너는 못 참겠어 Oh my You make me overdrive I'm getting overdrive Yeah, I'm getting hot in here Yeah, I'm getting hot in here overdrive I cannot go back 이제 말할게 솔직히 너 없이 내 맘도 재미없대 더는 못해 나는 또 너만 보면 심장이 쿵 You make my heart 쿵쿵 더는 못 참겠어 Oh my 원래 다 이런가요 You make my heart 쿵쿵 너를 못 참겠어 Oh my You make me overdrive 설마 했었던 내가 너무 좋다고 네가 온몸이 부서진대도 괜찮아 함께라면 오늘은 비가 와도 난 좋아 너라는 해가 떴으니까 I'm okay 심장이 쿵 You make my heart 쿵쿵 이러다 죽겠어 Oh my 원래 다 이런가요 You make my heart 쿵쿵 너를 못 참겠어 Oh my You make me overdrive overdrive I'm getting overdrive 메마른 사막 끝에 rain on me 매일 날 기다려온 이 느낌 가는 닫힌 날에 널 본 순간 마치 홀리듯 난 다가가 강렬한 끌림 거부 못해 난 자꾸만 그 빛나를 들이킬 때 Drop, just bring you down 서서히 물들어가 단 한 모금에 Fill me up deep in my soul Feel this wrong 상관없어 헤어날 수 없게 깊이 I'm all down for you 채워도 끝이 없는 thirsty need 너만 지금 나를 set me free 오직 한 방울로 애태워 날 눈뜬 감각은 like paradise 번지는 떨림 너도 알잖아 더 깊이까지 잠긴데도 좋아 Drop, just bring you down 서서히 물들어가 단 한 모금에 Fill me up deep in my soul Feel this wrong
아니 근데 진짜 한국인이랑 농구하고 싶잖아. 아니 근데 진짜 No but really is the section where we read your messages. Today's topic is my favorite sport. 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디의 메시지로 내가 좋아하는 스포츠를 보내주세요. 요즘 빠진 운동도 좋아요. 좋아요. 자, 0045님께서 아니 근데 진짜 배드민턴이요. 오, 스매시 때릴 때의 소리와 타격감. 아 스트레스 풀려. 마카야 씨 배드민턴 좋아해요? 저 어렸을 때 해봤는데 음흠. 뭐 약간 최근에는 안 해봤어요. 그렇죠. 저도 되게 어릴 때 진짜 많이 했거든요. 네. 왜냐면 아파트 단지 내 배드민턴장이 있어가지고 시내. 오, 네. 그래서 그때 배드민턴 많이 했었는데 진짜 최근에는 우리 라켓도 없고. 아니면 한강 가서 한번 해볼까요? 그래요. 되게 재밌을 것 같은데. 오케이. 감사합니다. 자, 그럼 카짜님께서 아니 근데 진짜 좋아하는 운동이라고 하면 당연히 숨쉬기 운동이죠. 별거 아니라고 생각하실 수 있지만 그치. 힘들 때 숨쉬고 화날 때 숨쉬고 건강과 스트레스 조절에 제일 도움된다고요. 숨 쉬어야죠. 근데 네. 이게 진짜 중요해요. 호흡 운동이 저희의 감정을 조절해 주는데 도움이 많이 되더라고요. 이게 스트레스 조절에 진짜 어쩌면 제일 좋은 게 심호흡일 수도 있어요. 네. 근데 지금 좀 추우니까 밖에서 하면 진짜 추울 수도 있어요. 그래서 실내에서 해야 돼요. 실내에서. 네. 그리고 연기원님께서 아니 근데 진짜 2002년 월드컵 때 저 학생이었는데 안재환 선수 보고 이상형으로 뽑았어요. 그 뒤로 지금껏 축구에 빠지며 살고 있어요. 축구하는 날은 약속도 취소. 와우. 축구 너무 사랑하시네. 우리 안정환 선수 보고 이상형으로 뽑았다 했는데 네. 그때를 계기로 축구에 빠졌대요. 와. 진짜 사랑하시네. 그러니까요. 그럼 2002년 월드컵 때 몇 네. 살이셨어? 아니구나. 저는 그때 마이너스 4살이었어요. 마이너스 4살일 수 있구나. 캔느 씨는 저는 태어났어요. 한 살이었네요. 맞아요. 한 살. 그러면 이거 봤어요? 이렇게 TV를? 봤죠? 아, 저 거기 놀러 갔어요. 월드컵 때. 진짜요? 네네. 그때 선수로 제가 혼자 이제 비행기 티켓 끊고 엄청난 악이었네요. 좋습니다. 그럼 레슬리 고로스티에타 님께서 아니 근데 진짜 I love football because it's really big in my culture. The World Cup is coming up. Let's go Mexico! 멕시코에서 오신 분 같은데 네. 멕시코에서 축구 엄청 유명하죠. 그쵸. 2026년 북미 월드컵 얘기하시는 것 같은데 기대돼요 진짜. 엄청 큰 이벤트가 되지 않을까 싶습니다. 그리고 케이트 A3Q6Q님께서 아니 근데 진짜 Maka favorite sport is flying yoga. 오 마이 갓. 플라잉 요가 이거 어떻게? 이거 어떻게 알았지? 이거 컨텐츠로 맞아요. 저희 앰퍼샌드원 이제 채널에 보면 가시면 볼 수 있는데 네. 또 저희 같은 멤버 브라이언 씨랑 같이 해냈잖아요. 네. 진짜 근데- favorite sport이에요? favorite 어려워요. 어려워요? 이게 아파요. 네. 이게 플라잉 요가가 어떻게 네. 보면 되게 우아하고 네. 와 진짜 막 저거 뭐 심플하네 그치 하는데 그치 그럴 수도 있지. 들어가자마자 네. 찢어집니다. 유연해야 되죠 굉장히. 많이 유연해야 되고 네. 또 이게 손목 힘도 중요하고 네. 복근 힘도 중요하고 그냥 전신 운동이에요. 힘을 좀 많이 써야 네. 되는 거야 생각보다. 근데 제가 느끼기에 네. 진짜 운동하기에 되게 좋은 스포츠인 것 같아요. 실내에서 한 곳에서 움직이지 않고 네. 땀 많이 낼 수 있다고 생각하기 때문에 저는 땀이 오히려 났구나. 오히려 추천합니다. 저는 플라잉 요가 플라잉 요가 다들 많이 네. 해보세요. 좋습니다. 자 그럼 풍뚠님께서 아니 근데 진짜 저 배구 좋아요. 배구 왜냐면 경기가 안 루즈하고 진짜 흥미진진함. 배구 잘하면 멋있지. 제가 배구 조금 했어요. 호주에서. 네. 제가 배구 팀이었는데 배구 또 그 스파이크 쾌감이 있어요. 네. 뺑 해가지고 딱 떨어지면 그렇죠. 이거 웃음이 네. 너무 좋더라고요. 그리고 배구가 좋은 게 점프 네. 많이 하잖아요. 네. 키가 클 수 있습니다. 그래도 마카 씨가 키가 큰가? 그래서 제 여동생도 네. 배구 했어요. 그쵸. 배구 하면 다들 네. 키가 크시더라고. 맞아요. 근데 제 여동생은 아직 작아요. 그럼 더 많이 하는 걸로. 네. 그리고 알리 아신님께서 아니 근데 진짜 제가 제일 좋아하는 스포츠는 걷기인데 스포츠인지 모르겠네요. 아니죠, 스포츠죠. 맞아요. 스포츠 뭐 움직이면 스포츠죠. 아니 걷기 좋아하면 진짜 좋은 거예요. 오래 사실 거예요.
맞아. 네, 이게 저도 걷기 되게 좋아하거든요. 진짜요? 왜요? 왜요? 안 그래 보여요? 그러면 오늘 끝나고 캠미 네. 씨는 걸으면서 퇴근하시는 걸로 어떠세요? 여기서요? 네, 조금 머니까 네, 조금 다음에 어려워요. 한번. 오늘 태워주세요. 네. 오케이. 자, 그럼 I Heart Makaya님께서 아니 근데 진짜 my favorite sport is gymnastics. I was wondering if any &1 members can do backflips on trampolines too. 오! 이거 최근에 저희가 촬영했는데 트램펄린 있었어요. 있었어요. 진짜 이거 아직 안 나온 컨텐츠긴 네. 한데 트램펄린은 그냥 대기실에 있었거든요. 저랑 카이렐이라는 멤버가 있는데 we were doing backflips, front flips, side flips 그리고 서로 막 가르쳐주고 있었어요. 그러니까요. 여긴 둘 다 두려워할 게 없어요. 네, 너무 재밌었어요. 네, 오랜만에 해서 참 재밌었습니다. 네. 네, 야구로 시작해서 백플립으로 끝난 오늘의 아이돌 한국어 어떠셨나요? 이번 주도 정말 재밌었고요. 네. 오늘 굉장히 신기한 게 이런 홈런. 처음에 이제 홈런이라는 단어로 시작했잖아요. 네. 그러면서 인생 얘기도 하고 그쵸. 막 이제 우리 막 꿈 뭐 너무 나이 하면서 꿈에 네. 대해서도 얘기하고 되게 인생을 다양하게 이제 비유할 수 있는 게 많은 것 같아요. 맞아요. 그래서 오늘 다시 한번 느꼈는데 인생의 소중함을 어우, 더 알게 되었어요. 엄청난 걸 느끼셨네요. 너무 좋습니다. 자, 그럼 오늘 메시지 이벤트 당첨자는 0045님과 카짜님입니다. 와우. 선물 받으실 주소 꼭 남겨주시고요. 그리고 끝곡으로 NCT Dream 스무디 들으면서 인사드리겠습니다. Together we can fly. 내일 만나요. 안녕. 스무디. Listen, good boy, easy don't enough, so I'm a bad. Soft, I can kiss, give you just a little taste. 가져 없이 비틀어온 놈, 삼켜, sip, 붙잡아 blend it up. 가릴 것이 없어, 우리 목이 말라 마침 보여줄게 네가 바란 무자비한 방식. Strawberry, sweet cinnamon, 어서 pop that cone, talk to the bar. You know what you're missing, 순서대로 cashin'. Taste like ice, 한 번에 cushion. 날 그대로인 날씨 법칙대로 밟아 우선 수도 없이 견디 상처 위로 들이부어 신들가게 날 뜨고 흘러내릴 drama. 집어삼켜 바닥까지 cause you're mine Smoothie, 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 smoothie. 다 털어 갈아 넣어 smoothie, 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 smoothie. Dirty taste, goody kill. Smoothie, 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 smoothie. 가볍게 씹어삼켜 smoothie, 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 smoothie. Sip it, sip it down like smoothie. Sip it down like smoothie. 때는 no doubt and fake 쏟아부어 뭐든 pain Shower that need all this size 결국엔 너가 fade out 어디다 던져봐 stop. Syrup and sugar like bomb. We make it easy I'm gonna take it all Hey yo, check it, 재료를 타고 넘쳐 새로 만든 메뉴 so delicious business 뭐래 또 어디서 I'm a killer, 뭐랄까 뭘 손자 오른지 거긴 옷에 묻어 그냥 버려 난 이미 돈 이 permission you just watch it. Shaking, stirring, drinking up. Hot and spicy, mix it up. Wait, stop. 입은 잘못 반말인데 new way. You know what you're missing. 취향대로 kissing. Face like guys, dog up. 지금 했어. 손에 들은 나의 action, baby.